श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यः नमः नमः। सुप्रभातम। आज आम अलंकार पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 1 रे आम माଳ जमक जाए पढ़ी जमक अलंकार। आज आम से जमक शब्द अलंकार भेद जमक अलंकार प्रांत जमक विषय रे पढ़ा। ताहले प्रांत जमक आम क्या कह जाए प्रथम जानिबा जे समोच्चारित भिन्नार्थ बोधक शब्द बा जमक पद पादर शेष एकाधिक थर जदि क्रमिक भाव आवृत्ति हुए ताहले आम ताको प्रांत जमक बोली कहि परिबा। ताहले समान उच्चारण हेउथिबो शब्द किंतु भिन्नार्थ बोधक होइथिबो, अर्थ भिन्न थिबो जदि ताहले सेठारे आमे ताको कोन कहिबा ना प्रांत जमक बोली कहिबा। एठी केतोटी तार रूल देछि समान उच्चारण हेउथिबो किंतु अर्थ भिन्न थिबो किंतु शेष रे आवृत्ति होउथिबो। एटा हमर पॉइंट रहिला शेष रे आवृत्ति होउथिबो। जेमिति आमे देखितिला आद्य जमक रे आदि रे बा आरंभ रे जमक होउतिला, मध्य रे होउतिला, माळ रे मझी रे सब होउतिला। ठीक सेहि बळी प्रांत जमक रे कोन होछि ना प्रांत रे बा शेष रे जमक पद हेउछि। कौन हेउछि आमे देखिबा। एठी देला उदाहरण तार क्षपणी क्षपणे तोहरी सलिळे हिरक उच्च उठिला सलिळे। क्षपणी क्षपणे तोहरी शरीरे हिरकर उच्च उठिला सलिळे। एठी प्रथम सलिळर अर्थ होछि जल, द्वितीय सलिळर अर्थ होछि लीला सह, लीलार सहित। तेणु एठारे कौन है ना प्रांतरे बा शेष रे रहितिबारु जमक गुड़िक समान भाव में समोच्चारित होउछंती किंतु अर्थ तार भिन्न भिन्न आसुछि। तेणु एठारे आमे ताको कौन कहिबा ना प्रांत जमक बोली कहिबा। नेक्स्ट आसला सर्वजमक। सर्वजमक आमे काहाकु कहिबा पदर सर्वत्र बा सबुआडे कौन होतिबो ना समोच्चारित होतिबो किंतु भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबो ताहाले ताहाकु आमे कौन कहिबा ना सर्वजमक अलंकार बोली कहिबा। पादर सबुआडे कौनसी पदर प्रथम पादरे शब्द मान जेपरि श्रृंखला रे व्यवहृत द्वितीय पादरे सेही ठीक सेही बळी अनुरूप श्रृंखला रे जदि व्यवहृत होइथिबो एवं भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबो ताहाले आमे ताकु सर्वजमक अलंकार बोली कहिथांती। देखिबा उदाहरण कौन लावण्यवती रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन कहले ना अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे। अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे समान दुईटी पदरे गोटे पद्य होइछि। तेणु ए दुईटी पादर समान भाव रे अक्षर गुड़िक बा शब्द गुड़िक अछंती। ताले एठी अहिमकर नेक्स्ट पादरे मध्य से अहिमकर। ताले प्रथम पादरे अहिर अर्थ होछि सर्प, मकरर अर्थ कुंभीर किंतु द्वितीय पादरे अहिमकर होछि गोटिए पद बा गोटिए शब्द तार अर्थ होछि सूर्य। से बळी तापर अर्थ दुख किंतु एठी तापर अर्थ उष्मता। सारसर अर्थ पद्म, एठी सारसर अर्थ द्वितीय पादरे हंस। से बळी प्रथमर चक्रर अर्थ समूह रे एठीर मंडली रे अलग अलग अर्थ भिन्न रोचे किंतु समान शब्द रोचे। तेणु आमे याको सर्वजमक बोली कहि परिबा। आउरी मध्ये केते गुडी उदाहरण अछि वैदेही सुमना सुमना एसुरबी वैदेही सुमना सुमना एसुरबी जे। दिव्य लोकरे प्रियक माधवी सांगात दिव्य लोकरे प्रियक माधवी सांगात। ए बडी रहिছে उदाहरण तार अर्थ एठी अछि वैदेहीर अर्थ सीता, द्वितीय वैदेहीर अर्थ पिप्पली गछ। सुमनार अर्थ होछि मनोरमा धीरे लवंग गछ मालती। पुणी सुरभीर अर्थ जाई फल चंपा फल। दिव्य लोकर अर्थ होछि संसार रे, लोकर अर्थ पुणी देख, प्रियकर अर्थ कदम्ब, माधवीर अर्थ तुलसी। ए भली किछि रहुछि। ताहले सबुआडे समान शब्द पद्य समान थिबो किंतु अर्थ भिन्न उच्चारण होतिले ताहले सेठारे आमे ताको कोन कहिबा ना सर्वजमक बोली कहिबा। एठी हमर जमक अलंकार सरी जाइछि। नेक्स्ट आमे जिबा
ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ। ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ତୃତୀୟ ଭେଦ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେଠାରେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଭଙ୍ଗା ନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେମ୍ ଶବ୍ଦଟା ସେମିତି ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ କହିବା। ନ ଭଙ୍ଗ ଅଭଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ସଭଙ୍ଗରେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଠାରେ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ଅଭଙ୍ଗ ଥିବ ସଭଙ୍ଗ ବି ଥିବ, ସେଠାରେ ଉଭୟର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିବ, ଅଭଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ ସଭଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି କ'ଣ କହିବା? ନା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ଏଇଟା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଅତି ତାର ବେଶ ବଦଳାଇ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେ କହିଥିଲେ ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଚିଠିଟି ବା ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିକି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଜାଣିବା। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ନାକସିରିର ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ଦୁଇଟି କ୍ଲିଷ୍ଟ ବା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟିର ପଦ ଅଭଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ୟାର ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମର ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନାକର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ। ଦାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାନ ଦେବା। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଅଲଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ନା ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା, ନାକକୁ ଛେଦନ କରିବା। ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଆର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲେ, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲେ। ପଦ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏଠାରେ ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବୁଝିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରମଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହାର ନାକ କାନ ଛେଦନ ହେବ, ତେଣୁ ତାର ନାକ କାନ ଭ୍ରାତୃ ବା ଭ୍ରାତାଙ୍କର ସେ ପଦ୍ୟଟିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ସେ ତାର ନାକ କାନକୁ ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅର୍ଥ ରହିଲା କ'ଣ? ନା ବିହର କାନନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନରେ ବିହାର କର ବା ଭ୍ରମଣ କର, ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ତାହେଲେ ବିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ହର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କର, କିନ୍ତୁ କାନ ନ କର। ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଠାରେ ବିହରର ଅର୍ଥ ଛେଦନ କର, କାନକୁ ଛେଦନ କର, ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ନ କର। କାନନ ପଦଟି ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାନ ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ।
এই ସମଗ୍ର ପଦଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରେ ବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଥିବାରୁ, ଗୋଟେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଗୋଟେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ତ ଆମର ସରିଗଲା। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ସେଇଭଳି 5 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା। এই ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା। এই 5ଟି ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅଛି। ଅର୍ଥର ଚାରୁତା ହେତୁ କାବ୍ୟର ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଆମର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତା'ର ଅର୍ଥ ରହିଲା। ଉପମାର 3ଟି ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ସମାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯାହାକି ଉପମେୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ବା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତା ମଝିରେ ଥିବା ଦରକାର ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି ଏସବୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ? ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ, ପରି ହେଉଛି ଉପମା ପରି ସୁନ୍ଦର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସମାନ ଧର୍ମ। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ 4ଟି ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସମାନ ଧର୍ମ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ 2ରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଠାରେ ଉପମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା, ଚପଳା ଏବଂ ଉପମେୟ ହେଉଛି ଅବଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା ନା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଅଭେଦ କଳ୍ପନା ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କବିତା ବନିତା କବି, କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକତା ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହିଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବିତା ବନିତା କବି, ପିତା କହିବା ଲୋକ, ଉପମାତା ଗୁଆଁର, ବୈମାତ୍ରେୟ ଭାଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ, ଗୁହା ଏବଂ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଐରାବତ। ତେଣୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କି, ସତେକି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସେଠି ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରେଇ ପାରିବା ବା ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆମର ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।